प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल दे विच। उम्मीद करदा हाँ तुसीं ऑनलाइन क्लासां दा पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालीआं वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो अते वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। तो इस लैसन नूं मैं 3 भागां विच वंड के पढ़ा रहा हाँ। शहरी खेतरां विच स्थानक संस्थावां, अज असीं इसका पहला भाग पढ़ांगे। इनू असीं पिछले 2 महीनों विच पंचायती राज संस्थावां बारे पढ़िया। ये दोवें सोधां पंचायती राज बारे 73वीं अते शहरी खेतरां बारे 74वीं दोने इकट्ठियां ही पास होईयां अते थोड़े थोड़े वक्फे दिनों के वक्फे ते लागू होईयां सन। इन्हां नूं इकट्ठियां समझाउण दा मतलब ये है कि तुसीं आसानी दे नाल चीज़ां नूं लिंक करके जो याद करना सीख जावो। जदों तुसीं चीज़ां नूं लिंक करके याद करना सीखदे हो तो तुहानूं चीज़ां आसानी दे नाल याद रह जांदियां हन। इसलिए पंचायती खेतर नाल संबंधित जिहड़ी संविधानक सोध सी वो सी 73वीं 73rd ते यह है 74वीं संविधानक सोध शहरी खेतर विच स्थानक संस्थावां दे नाल संबंधित। तो अज असीं इसदा पहला भाग पढ़ांगे। शहरी खेतर विच सब तो पहला पढ़ते हैं शहरी खेतर विच स्थानक संस्थावां दी पुरानी व्यवस्था, क्योंकि जिहड़ी 73वीं सोध है अते 74वीं सोध है ये 1993 दे विच पास होईयां सी, लागू होईयां सी। तां उस तो पहला कि शहरां विच कोई भी स्थानक संस्था नाल संबंधित संस्था नहीं सी, नहीं अजिहा नहीं सी। हर राज ने अपने अपने शहरां नाल संबंधित जिहड़ियां संस्थावां सी उन्हां लई कानूनां दा निर्माण कीता सी। इस सोध तो बाद पूरे भारत विच जिहड़ियां इस सोध दे विच गाइडलाइनस दित्तियां गईयां सीगीआं उहदे अनुसार ही सारिਆਂ ने कानूनां दा निर्माण कीता है। पर पहलां सारे भारत विच अलग अलग राज्यां ने अपनी अपनी व्यवस्था कीती होई सी। इसलिए 74वीं सोध जिहदे विच केंद्र सरकार ने राज्यां नूं हदायतां जारी कीतियां सी, गाइडलाइनस जारी कीतियां सी, जिन्हां गाइडलाइनस के अनुसार ही उन्होंने अपने अपने राज्यों में शहरी खेतर दीयां स्थानक संस्थावां संबंधी कानूनां का निर्माण करना सी। इसलिए उस तो पहला की व्यवस्था सी उहदे बारे जानते हैं। तो 74वीं संविधानक सोध 5 अप्रैल 1993 नूं लागू हुई सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, इनू याद कर लेना है। शहरी खेतर नाल संबंधित स्थानक संस्थावां लई किहड़ी संविधानक सोध पास हुई सी? 74वीं। अते लागू कदों हुई सी? यह 5 अप्रैल 1993। इस सोध द्वारा शहरी खेतर के स्थानक स्वै शासन की एक विशेष रूपरेखा संविधान विच अंकित की गई है। संविधानक सोध के लागू होने तो पहला शहरी खेतर दीयां स्थानक संस्थावां संबंधी भारतीय संविधान विच कोई व्यवस्था नहीं सी। भारत के संविधान दे विच कोई व्यवस्था है नहीं सी, पर हर राज ने अपने अपने राज के कानूनां अनुसार व्यवस्था की हुई सी। इन्हां गल्लां 'च कन्फ्यूज ना हो जाओ कि इस तो पहला कोई व्यवस्था सर ने कहा सी नहीं सी। मतलब संविधान दे विच कोई व्यवस्था नहीं सी, पर राज्यां ने अपने अपने कानून अनुसार व्यवस्था की हुई सी। तो 74वीं सोध राही साडे संविधान दे विच सोध की गई। संविधान सोध करके शहरी जिहड़ियां खेतरां 'च स्थानक संस्थावां सी उन्हां नूं संविधानक जिहड़ी सी दर्जा दे दिता। हरेक राज सरकार अपने शहरी खेतर दीयां स्थानक संस्थावां संबंधी कानून बनाउण विच सुतंत्र सी अते ये संस्थावां राज सरकारां द्वारा बनाए कानून अनुसार ही काम कर रही सन। जिहड़ियां 74वीं सोध तो पहलां दी गल हो रही है, उदों जिहड़ियां संस्थावां सी अपने अपने राज सरकार द्वारा बनाए कानून अनुसार ही काम कर रही सी। पंजाब विच पंजाब नगर पालिका कानून अधीन शहरी खेतर दीयां स्थानक संस्थावां की व्यवस्था की गई सी, जो इस प्रकार से ये जिहड़ी आपां जानकारी पढ़ रहे हैं 74वीं सोध तो पहला पंजाब दे विच शहरी खेतर दीयां स्थानक संस्थावां प्रति की व्यवस्था सी राज दे कानून द्वारा। तो साडे नगर पालिका ये थोड़ा पॉइंट ना इधर चला गया, थोड़ा ये टाइपिंग एरर कह सकते हैं। ये नगर पालिका निगम इत्थे 1 नंबर आना चाहिए सी, ये एक इत्थे आ गया, इत्थों आपां कट दिंने आ ते इत्थे 1 नंबर पॉइंट है। सब तो पहला नगर पालिका निगम, उस तो बाद नगर पालिका समिति
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਸਮਿਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਗ 9A। ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ 9 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ 9A। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 74ਵੀਂ ਰਾਹੀਂ 9A ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੀ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ? 12ਵੀਂ। ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ 18 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਉਹ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ
ਨਿਗਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਤੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ? ਇਹ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਓਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ, ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ,
ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ। ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਉਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜੇ 2 ਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਚੋਂ, ਜੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ? ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1/3 ਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 70% ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 30% ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ 70% ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 30% ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੈ?
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 40% ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 40% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ 50 ਹੁੰਦੀ 50, 20 ਹੁੰਦੀ 20, ਜਿੰਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੇ % ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 30%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1/3 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਭਾਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ 70+30, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/3 ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 1/3 ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਇਹ 1/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1/2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ 50%। 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50%। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਗਾ 50%। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 1/3 ਜੋ ਹੁਣ 50% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 1/2 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1/3 ਸੀ ਹੁਣ 50% ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 50 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜਾਏ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SC ST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? OBC ਐਂਡ BC। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ 74ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ, ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਾਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਯੋਗ ਹੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ? ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 21 ਸਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੇਮ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ 18 ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਅੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਿੰਨ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 74ਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਰ। ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਆਯੋਗ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਲੀਕਣੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਮਤੀ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸੰਮਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਸੰਮਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।